بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا في الدين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormatly cemaat, biz buga çeyin Orozo kitabyn okup bitirdik elek. Kuday buyursa bugün Kitabul Bey'a soda satyk toorasynda sabak başlagan turabys. Negizi fiqh ilimi bir gança bölüklerden turat. Alardy biz ibadat bölügi, el-muamalat bölügi, el-ahwal eş-şahsiya bölügi, el-uqubat bölügi dep bir gança bölüklerge bölüp düşünübüz. Anan biz buga çeyin ibadat bölügünün Orozo kitabyn bitirgenden keyin elderden, ilim jolundagylardan suranaçy talabı boyunça el-muamalat soda satyk toorasynda sabagybızdy başlagan turabys. Kuday Taala barыбызга жеңил кылган болсун. Анан сабакты баштаганга чейин адаттагыдай сабакка тийиштүү кээ бир маселелерге алдын ала кыскача токтолуп алсак. Негизи биз айтып кеткендей fiqh ilimi, şeriat ilimleri bir gança bölüklerden turat. Alardın bardygy şeriat dep aytylynat. Meyli al ibadat bölügi bolgon bolsun, meyli muamalat bölügi bolgon bolsun, ayırması jok. Adam balası özü kaalaganday ibadat kılganga bolbogondoy şeriat ruksat berbegendey, özü kaalaganday soda satyk kılganga dagı şeriat ruksat berbegen. Bugünkü günde bir adamlar şeriat degende namazды, ajylykты, orozonu gana düşünüp kaldı. Alardın oyu boyunca şular gana şeriat, anan başka meselelerge gelgende özün kaalaganday ibadat kılsaň bolaberet degenler bar da. Jok, alardyky toora emes. Muamalat meseleleri bolgon bolsun, el-ahwal eş-şahsiya meseleleri bolgon bolsun, bulardan bardygy Kuday Taalanyň şeriaty. Bulardan barasynda şeriat emne dep türdüp, şeriatga kayrılybız gerek bolup kalat. Bolgonu el-ibadat bölügi menen el-muamalat hazır okuy turgan soda satyk, el-ijara, eş-şerika, el-mudaraba degen saýakly gelişimler bar. İbadat bölügi menen hazırkı biz aytkan el-muamalat bölügünün ayırması emnede turat degende, ayırması ibadat bölügi köpünçe özgörülbey turganday bir usuldarga kurulgandagın. Al degeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrundağı ibadat kanday bolgon bolsa bugünkü günde dile oşol ibadat eç kanday özgörülbegen. Atkeni ibadat bölügünün ibadat bölügü meseleler özgörбей turganday bir usulga kurulgandykdan alar hiç özgörgön jok. İnşallah kıyamatga çeyin dagı şol boyda kala beret. El-muamalat meseleleri ibadat bölügünün ayrımalanyp daima özgörüp tura turgan bir usulga kurulgandykdan alardın joğu zamanga, mekenge, wagtga jaraşa özgörüp almaşyp turusy mümkün. Anan keyinki mesele emi soda satykdan el-muamalat işlerinin şeriatda bar ekendigine bir dalillerge kıskaça toktula turgan bolsak, Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytat: "Ahallallahu al-bey'a ve harrama riba." Kuday Taala sodany adal kılıp, ribany sütkorduktu aram kıldı deydi. Alamlar aytat, oşul ayat dalil bolup sodanın şeriatыбызda bar ekendigine. Anan hadisten dalil alıp kele turgan bolsak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adamlarga jalpılay adamzatga kalayık kalkka elçi bolup, peygamber bolup jönötülgön uçurda adamlar biri menen soda satyk kılıp, alaka kılıp turgan ele, peygamberimiz alardy görüp turup unçukpady. Şeriatga toora gelbey turgan jerlerin gana tyýyp eskertip turdu, birok toora gelgen jerlerini unçukpay alardy öz awalynda taşlady. Bul dagı
сауданын муамалат иштеринин шариатта бар экендигинен кабар берет. Анан сауданын шариатта бар экендигине же болбосо адамдардын ортосунда бул келишим болуусу керек экендигине акли дагы далилдерди алып келе турган болсок, адамдар негизи табиятынан сараң болуп жаралган да. Адам өз сараң, өзү жакшы көргөн байлыкты, буюмду оңой менен башка бирөөгө тапшыра бербейт. Эгерде шариятыбызда соода жок деп айта турган болсок, анда адамдар машакатка түшүп калмак. Анткени кээде мен бир буюмду жакшы көрүп калуум мүмкүн. Эгерде ошол буюмдун ээсине бер дей турган болсок, ал бербейт. Ага жетүүнүн көптөгөн жолу бар. Ошолордун бири соода. Эгерде шарият буга уруксат бербей турган болсо, анда адамдар машакатка, бир кыйынчылыкка дуушар болуп калмак. Ошон үчүн дагы Аллах Таала сооданы адал кылды деп эскертишет алымдар. Анан сооданын бир нече шарттары бар, шариатка ылайыктуу болуп байлануусу үчүн. Ал шарттары кээде келишимге туруп жаткан адамдардан талап кылынган болсо, кээде эмнени сатып жатат, же эмнени сатып алып жатат, аларга коюлган шарттар болот. Кээде экөөнүн ортосунда иштетилген сөздөргө коюлган шарттар болуп, бир канча шарттар бар. Кыскача айтып кете турган болсок, сатып жаткан же сатып алып жаткан кишилерге коюлган шарттары, алар келишимге туруп жаткан кишилер ахил болгон болуусу керек. Ошол келишимге ылайыктуу адамдар болуусу керек болуп калат. Мындайча айтканда, акыл эси жайында адам болуусу керек болуп калат. Бойго жеткен болуусу шарт эмес. Аларга дагы иншалла кененирээк токтолобуз. Болгону мумайиз деп коет, баягы ак караны ажыраткан, пайда зыянды ажыраткан болсо эле, алар менен дагы келишимге турган болсок боло берет. Демек, булар сатып жаткан же сатып алып жаткан кишилерге коюлган шарттар экен. Эми сатып жаткан малга коюлган шарттардын бири, ал маал болгон болуусу керек болуп калат. Маал дегени шариат аны мал деп тааныган нерсе болуусу керек. Мал дегенде бизде баягы көбүнчө айбанаттарга айтылып калган, бирок араб тилинде, шариат илимдеринде маал дегенде кандай нерсенин баасы боло турган болсо, адамдардын ичинде. Анан аны шариат пайдаланганга уруксат бере турган болсо, анда аны маал деп айтып коебуз дагы. Ошондой шарттар табылган болсо, аны башка бирөөгө сатканга же сатып алганга боло берет. Бул сатылып жаткан товарга коюлган шарттар. Анан соода келишим болуп жаткан учурда коюлган баягы иштетилген сөздөргө коюлган шарттар, алар ал-кабул, ал-ижаб деп айтылат. Эки тарап бирөө саттым десе, экинчи тарап эмне сатып алдым деп. Бул сөздөр иштетилүүсү керек болуп калат, же саткан экендигине, же сатып алган экендигине далалат кыла турган сөздөр иштетилген болуусу керек болуп калат. Анан алар дагы өткөн чакта болуусу керек болуп калат. Аларга дагы иншалла кыскача токтолобуз. Анан сооданын көптөгөн баягы жакшы жактары дагы бар. Эгерде адам ал шарттарына, адептерине көңүл бура турган болсо, ибадат бөлүгүндө сооп тапкандай, соода сатыкта дагы сооп тапкан учурлар болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ат-таджир ас-садук ма'ал анбия". Эгерде кайсыл бир киши соода кылганда, бирөөгө бир буюмду сатаарда же сатып алууда чынчыл боло турган болсо, анын айыбын жашырбастан бирдемкени сатып атканда, ондай айыбы бар деп аны ачык айтып, Кудайдан коркуп, акыреттеги сурагынан коркуп, чынчыл бир соода боло турган болсо, анда ал кыяматта бейиште пайгамбарлар менен бирге болот дейт. Ошондой дагы көптөгөн жакшы жактары бар. Анан биз жана айтып кеттик элек, адамдар шариат дегенде же дин дегенде кээ бир ибадат бөлүгүн гана түшүнүп калышат дагы. Анан башка бир бөлүктөргө келген учурда адам өзү каалагандай келишимге турган болсо боло берет, болгону чыр чатак чыкпаган болсо болду деп түшүнгөндөр бар да.
Жок. Ибадат бөлүгүнү Аллах Таала шариятында башка маселелерди кандай айткан болсо, муамалат маселелеринде дагы ошондой эле эскерткен, ошондой эле катуу айткан учурлар болгон. Ошон үчүн адам баласы бир соода кыларда, бир келишимге барарда, булардын бардыгына дыккат кароо керек болот, этият мамиле жасоо керек болуп калат. Илгери адамдар ушундай бир дин менен бекем жашап, Кудай Тааладан чыныгы бир корккон, таквадар адам болгондуктан бир соода иштерине барарда өтө кылдат мамиле жасашчу экен. Кээде бир экинчи бир мамлекетке товар алып келүү үчүн кетип аткан учурда шариатты жакшы түшүнгөн, фиq илимин жакшы түшүнгөн, канткенде шариатка ылайыктуу болот, канткенде ылайыктуу болбой калат. Аларды билген аалымды жанына дайыма алып жүрчү экен да. Же болбосо ошол илимдерди өздөрү жакшы өздөштүргөнгө чейин бул иштерге аралашпаган экен. Дал ушулардын бардыгын көздөп имам Мухаммад эмне дейт? Имам Абу Ханифанын окуучусу ал-имам Мухаммад рахимахуллах таала ал кишиге адамдар келип, о Абу Ханифанын окуучусу, о пайгамбардын чыныгы мураскору, бизге бир такыбачылык боюнча бир китеп жазып бериңизчи деген учурда имам Мухаммад жооп берген экен: "Саннафтуху фил байя." Мен силерге такыбачылык жөнүндө, соода саттык туурасында жазып бербедимби? Эгерде ошону окусаңар, чындап эле такыбачылыкты үйрөнгөн болосуңар. Демек, сооданы дагы Кудай Тааланын шариятына каткенде ылайыктуу болот деп ага кылдат мамиле жасоо, бул таквадар экендигинен кабар берип турат. Кудай Таала баарыбызга Кудай Тааланын дини менен толук жашоону насип кылган болсун. Анда сабак өттүк. Китабул буйу. البيع قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظي الماضي كقوله بعت واشتريت وبكل لفظ يدل على معناهما وبالتعاطي. Biz жана соодага анткенде шариатка ылайыктуу болуп байланат, аларды кыскача айттык элек. Ошолорду түшүндүрүп жатат. Al-bay'a соода деген янақид бил ижаб вал кабул. Ижаб кабул менен байланат. Al-ижаб дегени ким биринчи айткан болсо, ошону ижаб деп айтып коебуз. Мисалы, mo телефонду сатууга койдук дейли. Мен ошону саттым деп жаңыдан мен айтып баштадым. Ошол ижаб. Же болбосо сатып алып жаткан киши мынча сомго сатып алдым дейт. Ошол ижаб. Кыскасы, ким биринчи айта турган болсо, ошонуку ал-ижаб. Экинчи болуп айткандыгы бул ал-кабул деп айтылат. Сатып алуучу сатып алдым деши менен мен саттым дедим. Же болбосо мен саттым дегенден кийин сатып алуучу сатып алдым деди. Экинчи айткан кишинин сөзү бул ал-кабул деп айтылат. Демек соодада ал-ижаб, ал-кабул керек болуп калат экен. Бирөө саттым десе, экинчиси алдым деп айтуусу керек болуп калат экен. Ошондо гана соода байланат. Бул сооданын биринчи шарты. Анан жанагы саттым же сатып алдым деп айткан учурдагы сөздөр билафсай ал-мады. Өткөн чак болуусу керек болуп калат. Экөө тең өткөн чак болуусу керек болуп калат. Кақаулихи мисалы би'ту ва аштарайту. Өткөн чак дегенде бизде сөздөр чактарга бөлүнөт. Өткөн чак, анан келер чак, учур чак деп мисалы. Демек, келер чакты иштете турган болсо болбойт. Соодада келишимде. Мисалы мынчага алам депчи, бул болбойт. Бул өткөн чакты айткан болуусу керек. Бирок алымдар айтат, эгерде келер чакты араб тилинде ал-фи'л, ал-мудори деп айтып коебуз. Келер чакты хал мааниде, учур чак мааниде колдоно турган болсо да жарай берет дейт. Мисалы, мен могу телефонду сатканы жатам. Ошону эгерде аби'у сатам деп келер чак мааниде айтып, бирок учур чак мааниде колдоно турган болсо жарай берет дейт.
Бирок келерчак мааниде колдоно турган болсо анда жарабай калат дейт. Бирок булардын баарысы араб тилине гана тийиштүү. Бирок башка тилдерде кандай гана сөз болбосун, аны саткан экендигин же сатып алат экендигине далат кыла турган болсо, алардын баарысы менен соода байлана берет. Кавлихи, мисалы мынтип айтып болсо мүмкүн: би'ту баштарайту, саттым, сатып алдым. Ва бикулли лафзин, анан кандай сөздү иштетсең дагы жарай берет дейт. Ядуллу аля ма'нахума, анын саткан экендигине же сатып алган экендигине далат кыла турган башка сөздөрдү иштеткен болсо дагы жарай берет дейт. Мисалы кээде биз дайым эле саттым же сатып алдым деген сөздү иштете бербейбиз. Балким саткан экендигибизге же сатып алган экендигибизге далат кыла турган башка сөздөрдү иштеткен учурлар да болот. Мисалы, мынчага бердим деп айтат, мынчага алдым деп айтат мисалы да. Булар менен дагы соода байлана берет. Обиттаати, анан ага кошумча таати деген дагы сооданын түрлөрү бар. Ал дегени келишим болуп жаткан учурда азыркы айткандай саттым же сатып алдым деген сөздөрдү иштетпейт, балким жөн эле фе'ил менен, адам баягы кыймылы менен саткан экендигин, сатып алган экендигин билдирген учурлар болот. Аларга мисал бүгүнкү күндөгү чоң магазиндердеги болуп жаткан келишимдер, соодалар. Мисалы, элестетип көрүңүз, бүгүнкү күндө Фрунзеге же Глобуска кирип бардыңыз магазинге. Анан ошол жерден өзүңүзгө керектүү бир буюмдарды, үйгө керектүү бир продуктуларды көтөрүп келгенден кийин акыры жанагы касса деген бар. Ал жерге таштап туруп, анан ал эсептеп туруп, анан пакетке салып берет, акчасын төлөп туруп чыгып кете бересиз. Ушул албей битаати деген сооданын түрү ушул. Ал жерде эч ким саттым деп айтпайт, эч ким сатып алдым деп дагы айтпайт. Бил фе'ил таштайсыз, ал акчасын айтат, анан акчасын таштап коесуз, анан ал пакетке салып бергенден кийин көтөрүп чыгып кете берет. Ушул албей битаати. Мындай түр менен дагы шариятыбызда келишимге бара турган болсо, бул дагы жарай берет. Анан Абу Ханифанын мазхабында бир аз ойлор бар. Кээ бир алымдар айтат, ушул сооданын түрү фил ашья ал хасисада жарай берет. Баягыдай бир жеңилирээк, баасы дагы арзан, өтө эле бир кымбат болбогон буюмдарда азыркыдай жол менен келишимге барсаңыз жарай берет дейт. Эгерде кымбатыраак бир буюмдарды ала турган болсоңуз, анда мындай жол менен келишимге барганыңыз болбой калат дейт. Бул ойду айткан ал-имам ал-Кархи. Кээ бир алымдар айтат, жок. Саваун кан фил ашья нафиса ал хасиса жарай берет дейт. Мейли кымбат болсун, арзан болгон болсун, айырмасы жок. Азыркыдай жол менен келишимге барган болсо жарай берет дейт. Мисалы, телефон базарга бардыңыз дейлик, кээде телефондор кымбат болот. 50 миң, 60 миң, 100 миң болушу мүмкүн. Ал жерге барганда баасы жазылган. Анан көтөрүп барып туруп эле телефонду таштайт. Касса деген бар, ошол жерде бир карап турган, акча ала турган киши. Анан ал акчасын айтат, же болбосо жана жазылган жерден көрүп калган, акчасын таштап туруп эле ал телефонду ороп берет, пакетке салып берет, көтөрүп чыгып кете берет. Мейли кымбат болгон болсо дагы жарай берет дейт. Фатва ошого берилет. وإذا أوجب أحدهما البيع فالآخر إن شاء قبل وإن شاء رد. Эми жана биз айттык, соода ал-ижаб, ал-кабул менен байланат дедик. Al-ijab деген ким биринчи айткан болсо ошонуку ижаб, мисалы саттым деп. Экинчи айтканы кабул. Кээде тескерисинче болушу мүмкүн, сатып алуучу сатып алдым дейт, анан теге сатуучу саттым деп айтат. Кандай болбосун, биринчи айтканыкы бул ал-ижаб. Эми айтып атат. Эгерде бир киши ижаб кылып койсо дейт, ал дегени, мисалы телефонду нээси айтты, мен мынчага саттым деди. Ошол ижаб. Же телефон алуучу киши мен мынчага алдым деп айтып атат. Ошол ижаб. Эгерде келишимге туруп жаткан кишилердин бирөөсү ижаб кылып койсо, мисалы саттым деди, же тегенси алдым деп айтты. Фал ахару, экинчи тарапка, экинчи кишиге тандоо ыктыяры берилет. Инша акабила, кааласа кабыл алдым деп кабыл алат. Ва инша арадда, кааласа кайтарып салат.
Сатуучу саттым десе эле, сатып алуучу киши сатып алдым деп айтканга мажбур эмес. Ага тандоо ыктыяры берилет. Кааласа баасы жакпаса кайтарып коет, кааласа мынчага бер деп кайра соодалашат. Сатып алуучу дагы мынчага сатып алдым десе эле, сатуучу киши аны сатканга милдеттүү болбойт. Балким тандоо ыктыяры бар, ойлонуп көрөт дегендей да. Wa ayyuhuma qama qabla al-qabul batala al-ijab. Эми анын макул эмес экендигин сөз менен билдирүүсү мүмкүн. Жок, мен сатып ала албайм деп. Кээде иши менен билдирүүсү мүмкүн. Мисалы, wa ayyuhuma qama, сатып жаткан киши же сатып алып жаткан киши. Кайсыл бири qama qabla al-qabul. Экинчи тарап кабыл алганга чейин туруп кетип калган болсо, батала al-ijab, жанагыны саттым дегени же сатып алдым дегени жокко чыгып кетет. Тағы бір мисал айтып көрелік, тағы бір жол айтып көрелік. Мен мисалы о телефонды саттым деп айттым. Экинчи тарап тандоо ыктыяры берилет деди элек. Кааласа сатып алдым деп айтат. Ошол жерден сооданы бүтүрөт. Каалабаса кайтарып салат. Жок, мен сатып ала албайм мындай баада. Мен башка жактан көрдүм деп кете берет. Эми кээде иши менен далилдебеси мүмкүн. Мен моуну саттым деп айткандан кийин сатып алуучу киши ордунан туруп кетип калыптыр. Же мен саттым деп коюп, анан мен кетип калдым. Ошону менен жанагы мен саттым дегеним жокко чыгат. Кийин келип туруп, дароо жанагы ижап менен кайра ала албайт. Кайрадан соодалашуу керек болуп калат. Кайрадан келишимге тургусу келген болсо эки тарап. فإذا وجد الإيجاب والقبول لازمهما البيع. Эгерде соода келишиминде ижаб, мен саттым дедим, теге алдым деди. Ошентип экөө тең табылган болсо, ижаб дагы табылды, кабул дагы табылды. Лазимахум албай. Анда шарият тараптан соода байланган болот дагы. Анан соода бүткөндөн кийин анын кандай шарттары бар эле? Соода бүткөндөн кийин кандай милдеттемелер бар эле? Ошолордун баарысы эки тарапка эмне жүктөлөт дейт. Ал дегени мен телефонду бергенге милдеттүү болуп калам ал мага акчаны бергенге милдеттүү болуп калат дегени. Била хияри мажлисин. Ал дегени ижаб, мен саттым дедим, ал сатып алды, бүттү, ушун менен байланат. Ал жерде экөө канча отурбасын, айырмасы жок. Эгерде кайрадан сооданы буздук, мага акча керек болуп калды, телефонду алыңыз. Же болбосо мен телефонду сатып туруп, телефонго кайра мен муктаж болуп калдым. Телефонду бер, мен сага акчаны берейин, акчаңды. Деп сооданы бузуу үчүн экөө кайрадан келишимге туруу керек болуп калат. Ижаб, кабул менен эмне келишим бүтөт дейт. Ал жерде экөө канча олтурбасын, кайра сооданы бузганга акысы жок. ولا بد من معرفة المبيع معرفة نافية للجهالة. Эми сооданын дагы бир шарттарынын бири, аларга иншалла дагы балким кийинки сабактарда же кийинки китепти баштаганда кененирээк түшүндүрөбүз. Анткени баарысын бир учурда айтып алсак, анда бир аз оор татаал болуп калышы мүмкүн. Ошого кичине жөнөкөйрөөк тил менен айтканга аракет кылалык. Эмнени сатып алып жаткан болсоңуз, ошол сатылып жаткан товарды, буюмду билген болуу шарт. Билбеген эле бир товарды сатуу, жана сатып алуу бул шариатка ылайыктуу келбейт. Эмнени сатып алган болсоңуз, соода шариатка ылайыктуу болуусу үчүн аны билген болуңуз керек болуп калат. Мисалы, китеппи, кайсыл китеп? Телефонбу, кандай телефон? Үйбү, кандай үй? Аны билген болуусу керек болуп калат. Эгерде аны билбестен туруп сатып ала турган болсо, анда ал чыр-чатакка, келишпестикке, уруш талашка алып барат. Буну шариат колдобойт. Ошон үчүн эмнени сатып алып аткан болсо, аны толук билген болуусу керек болуп калат. Ошону айтып жатат. Вала будда мин ма'рифатил маби'. Мабини билген болуусу керек. Сатылып жаткан товарды. Ма'рифатан нафиятан лил жахала. Жанагы бир билбей калдым деп анан ошонун айынан бир уруш талаш калып барып кое тургандай бир эмне
болбосу керек болуп калат дейт. Ошого мисал берип атат. Вала будда мин ма'рифати миqdari saman. Сатылып жаткан товарды билүү шарт болгондой, анын ордуна берилгенде саман деп айтып коебуз, аны дагы билүү керек болуп калат. Мында мурдакы маселеге дагы кичине кыскача токтолгонго аракет кылалыкчы. Мисалы, буудай деген болсо, кандай буудай? Анын түрүнү, анын салмагыны билүү керек болуп калат. Анткени буудай деп сатып коюп туруп, анын түрүн билбесе, анын салмагына келишпесе, ал чырчата калып барат кадимкидей. Ошон үчүн эмнени сатып алып жаткан болсо, аларды толук билген болуу шарт. Анын ордуна бериле турганда саман деп айтып коебуз. Мисалы, мен могу китепти сатып жаткан болсом, бул ал-мабия. Ушул китепти сатып алып жаткан учурда мен телефон берүү мүмкүн, же акча берүү мүмкүн, же ордуна китеп берүү мүмкүн. Кыскасы, ушунун ордуна берилип жаткан нерсе бул саман деп айтылат. Саман дагы белгилүү болуусу керек дейт. Анын өлчөмү. Мисалы, телефон китепти сатып алып жатат, ордуна канча миң берип атат. Ошол белгилүү болгон болуусу керек болот. Васифатихи, акчанын сыпаты да белгилүү болуусу керек болуп калат. Бүгүнкү күндө баары эле сом. Эгерде жанагы сомдун, акчанын валютасын, аттарын айта турган болсок, анда алар дагы айтылуусу керек болуп калат. Мисалы, сомгобу же долларгабы, же рубльгабы, мисалы да. Ушулар дагы ачык айтылуусу керек болуп калат. Ошону сыпаты деп түшүндүрүп атат. Илгери алтындан, күмүштөн, же болбосо дагы башка бир металлдардан жасалган акча болот болчу дагы, ал учурда дагы акчанын сыпаты айтылуусу керек болуп калат эле. Алтын акчабы же күмүш акчабы, же темир коргошун акчабы мисалы. Аларды ачык айтпаса, чырчатакка келишпестикке алып барат болчу. Ошон үчүн алар дагы ачык айтылуусу керек болуп калат. Же алтын дегенде кайсыл алтын? Анткени алтындын дагы түрлөрү болот болчу. Булардын баарысы ачык айтылуусу керек болуп калат эле. Бүгүнкү күндө акчанын атын айтуу менен белгилүү болуп калат иншалла. Иза кана фи зимма ва мен атлаqa саман фаху ала галиб нахтил балад. Эгерде баягы бардык акча иштетиле бере тургандай бир жерде боло турган болсо, анда бүгүнкү күндө акчанын атын ачык айтуу керек болуп калат. Анткени мынча миңге саттым деп коюп, анан аны сатып алган киши башка бир акчаны түшүнөт дагы ошону берем деп. Аны берген учур келген учурда саткан киши менен сатып алган кишинин ортосунда келишпестик пайда болуусу мүмкүн. Ошон үчүн сатып жаткан учурда эле башынан эле ал акча эмне белгилүү болуусу керек болуп калат. Илгери аны айттык, акчанын алтын болобу, күмүш болобу, же башка металлдар болобу, алардын түрлөрү бар эле дагы, алар ачык айтылбаса, кадимкидей келишпестик алып барып коет эле, ошон үчүн ачык айтылуусу керек болот. Эгерде кээ бир жерлер бар, бир эле акча иштетилет, башка акча иштетилбейт. Же болбосо, ал жерде бир акча башка акчаларга караганда көбүрөөк иштетилет. Ошондой жерлерде акчаны мутлак айта турган болсо, ал дегени атын ачык айткан жок. Анда ошол жерде кайсы акча көбүрөөк иштетилет эле, ошого алып барып түшүнүп берет. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда сомго окшош. Кыргызстанда мисалы мынча миңге сатып алдым дейт. Акчанын атын ачык айтпаса деле, кийин убакыт келген учурда сом берип койгон болсо жарай берет. Сом берүү керек болуп калат, керек болсо. Анткени ал жерде сом көбүрөөк иштетилет болчу. Кийинки маселе: ва яжузу бай'ул кейли вал вазни кейлан ва вазнан ва мужазафатан. Эми жанагы салмактап, килограммдап тартып сата турган товарлар, буюмдар бар. Аларды кейли деген бар. Ал дегени бир идишке өлчөп туруп сата турган нерселер, булар ал-кейли. Кээ бир нерселер бар, алар ал-вазни. Ал дегени бүгүнкү күндө таразага окшош. Буларды дейт,
ошого окшогондорду сатуучу киши ыктыярына байланат, ташталат. Кааласа аны кейл деп сатат, кааласа вазн деп сатат, кааласа болжолдоп деле сата берет, жарай берет. Мисалы дейлик, менин колумда буудай бар. Эми ушул буудайды сатууда мен ыктыярдуу. Кааласам аны бир идишке өлчөп туруп сатам, чакасы мынчадан деп. Кааласам килограмм деп сатам. Мынча килограмм. Кааласам болжолдоп деле сата берем. Баасы мынча деп туруп, дүңүнө кээде ушинтип келишип алат эмеспи? Жарай берет, булардын бардыгы шариатка ылайыктуу. Ваяжузул бей'ул кейли, кейли нерселерди ал жанагы жалаңгыла бир идишке өлчөп туруп бере турган товарлар. Ол вазны жана таразалап тарта турган товарлар. Кейлен ва вазнан, кейлдеп же вазндап саткан болсо жарай берет, ва мужазафатан болжолдоп деле саткан болсо жарай берет дейт. Болжолдоп дегеним о мынча чыкса керек деп туруп сата берет. Ва мен баа субрата таамин, кайсыл бир киши бир үймөк данды сата турган болсо дейт. Таам деп арабтарда дандарды түшүнөт. Кыргыз тилинде мисалы таам дегенде бул дам деп бир тамак болуп кирип келди да бизге. Бирок араб тилинде таам дегенде бир дандарды түшүнүшөт. Кайсыл бир киши бир үймөк бир данды сатты дейт. Кулла кафизин бидирхамин. Кафиз деген бир өлчөм. Мисалы килограммы деген сыяктуу да. Же чакасы деген сыяктуу. Кулла кафизин бидирхам. Ар бир чакасы бир дирхамдан дептир. Мисалы могул жерде бир үймөк буудай бар дейлик. Мен айттым, чакасы 100 сомдон дедим. Жаза фи кафизин вахидин. Абу Ханифанын ою боюнча бир чакага гана соода дурус болот, калган чакаларына дурус болбойт дейт. Окуучуларынын ою боюнча бардыгына соода жарай берет дейт. Эмне үчүн жарай берет? Абу Ханифанын ою боюнча эмне үчүн жарабайт? Анткени Абу Ханифа айтат, ал жерде канча чака бар экендигин билбейбиз дейт. Жахала бар дейт ал. Ошон үчүн соода жарабай калат. Бир чакасына гана жарайт дагы, калган чакаларына соода жарабайт. Шариатка туура эмес келишим болуп калат дейт, калган чакаларында. Окуучулар айтат, жок, калган чакаларына деле жарай берет. Мейли ал жерде ал-жахала канча чака чыгат экендигин билбесек деле. Анткени ал-жахала фи айдихима дейт. Жанагы билбей калып атпайбызбы канча чака чыгат экендиги. Аны кетирүү экөөнүн колунда болот дагы, соода жарай берет дейт. Бул маселеде кээ бир алымдар окуучулардын оюна фатва берилет дегендер дагы бар. ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم لم يجوز في شيء منها. Эми кийинки маселе, бул жерде бир кой бар экен дейлик. Анан мен айтып атам, ар бир кой $100 деди мисалы. Имам Абу Ханифа айтат, бирөөнө дагы соода ылайыктуу болбойт, шариатка ылайыктуу болбойт дейт. Жарабайт дейт. Окуучулар айтат, жарай берет дейт. Ар бири $100 деп саттыбы, жарай берет дейт. Эмне үчүн Абу Ханифа болбойт дейт? Анткени койлордо баарысы окшош эмес да. Мисалы буудай баарысы окшош. Могул жерден бир чака алган болсо деле, могул жерден бир чака алган болсо деле окшош. Койлордо окшош эмес. Ол кой бул койго окшошпойт эч качан. Ошон үчүн бирөөсүнө дагы жарабайт. Жахала баягы кайсыл кой түш келип калат экендигин билбейбиз дейт. Ал балким чарчата калып барып коесу мүмкүн дейт. Ошон үчүн болбойт дейт. Окуучулар айтат, жок, боло берет. Кайсыл бири ылайыктуу келген болсо ошону тандап кете берет дейт. Бул окуучуларынын ою. Бүгүнкү күндө элдер Кыргызстанда окуучуларынын оюна амал кылгандай. Абу Ханифанын, Абу Юсуф, Имам Мухаммад деген окуучуларынын оюна амал кылып келишет экен. Васиябу келганам. Кийим, кездеме бул кой сыяктуу дейт. Ал дегени бир короо кой бар бирөөнүн. Койлордун ар бири тандап ал деп коет, мисалы 10.000 сомдон деди. Абу Ханифа эмне дедиле? Бирөөнү дагы жарабайт, окуучулары жарай берет дедиле. Кездемеге келгендечи бирөөнүн бир оролгон, рулон деп айтабызбы? Кездеме бар экен, метри мынчадан деп койду.
Абу Ханифа айтады, болбойт дейт, 1 метрге дағы сауда жарабайт дейт. Оқушылар айтады, жарай берет дейт. Бүгінгі күнде оқушылары, бүгінгі күнде елдер Абу Ханифаның оқушыларының айтқанына амал қылады екен. فإن سمى جملة القفسان والذرعان والغنم جاز في الجميع. Егерде жанағы бір үймек буğdayды, же бір қорок қойды, же бір рулон кездемені дейлік. Анын жүмле дүңін бағаласа дейді. Мол мынча деп, мол қойдың барысы мынча, мол бір үймек буğdayдың бағасы мынча, мол кездеме барысы мынча деп, барысын бір учурда бағаласа, ақшасын шығарған болса, жарай берет барына дейді. ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع. Қайсыл бір кеше бір қороны сата тұрған болса дейді, қоро бар, дар дегенде негізі анын içinde бір тосылған бір жер болады дағы, қорғандар бар дегенде, içinde үй болады, біраз жер болады деген айдай тұрған, анан үйге керекті дағы бір құрылған құрылыштары болады. Ошоны дар деп қояды. Эми кайсыл бир киши дарды сата турган болсо, ошонун ичинде эмне бар, аны баарысын эмне бергенге милдеттүү болот дейт. Бүгүнкү күндө элдердин адатына эле окшош. Бир жерден бир жерди үйдү сатып калдыңыз дейлик. Ал участогу бар. Бир участокко үй салган. Анан үйдүн жанында бир аз жери бар. Балким иште бир эгинде эле айдап коесу мүмкүн. Үйгө керектүү курулуштары бар дегендей. Үйдү саттыңызбы? Ошол үйгө тийиштүүнүн баарысын бергенге тапшырганга милдеттүү болосуз дейт. ومن باع دارا دخل مفاتيحها وبناؤها في البيع. Үйдү саттыңызбы? Үйдүн жанында эмне бар? Үйдүн ичинде эмне бар? Эшиктери, ачкычтары, баарысы кошулуп кетет дейт. Аларды алып калганга болбойт. İçindeki kuruluşlar da girip кетет. Аларды көчүрүп кеткенге, алып кетем дегенге болбойт. وكذلك الشجر في بيع الأرض. Бұлардың барысы мәсәле урфия болот болчу, элдердин үрп адатына ташталган. Биздин деле үрп адат ушундай. Жерди саткан учуруңузда, ал жерде бактар бар экен, дарактар бар экен, алар да кошулуп кала берет. Аларды дагы саттым деп айтпаса деле. ويجوز بيع الثمرة قبل صلاحها. Mömө жемиштерди ал толук пышканга чейин дагы саткан болсо жарай берет дейт. Болгону ошол mömө жемиштен интифа пайдалануу мүмкүн болсо, бүт ошол учурдан баштап сатканга жарай берет. Бүгүнкү күндө мисалы кээде угуп калабыз, эми көргөн жокпуз. Помидорлорду толук кызыл болуп бышкандан кийин сатпайт экен. Алар баягы көк кезинде эле жулуп алып туруп, анан баягы камаздарга жүктөп жөнөткөндө жеткенге чейин ал кызарып калат экен. Жарай берет дейт. Же болбосо өрүк саткан учурда ал толук бышканда аны коробкаларга салып жөнөтө турган болсо, барганга чейин эзилип кетет экен, бузулуп кетет экен. Ошон үчүн көбүрөөк кезинде толук бышканга чейин үзүп алып коробкага салган болсо гана жакшы жетет экен. Ошон үчүн эртерээк үзүп алат экен алар. Жарай берет дейт. Болгон ошондон пайдалануу мүмкүн болсо, бүттү аны сатканга боло берет. ويجب قطعها للحال. Bir жерге барып, bir mömө жемишти сатып алдыңыз дейлик, ага коробкадагы эмес, балким бактын үстүндө турганды дейт. Сатып алдыңызбы, жарай берет, аны болжолдоп туруп сатат, мисалы өрүктү могун мынчага саттым деп. Баткендик достордон угуп калабыз, туугандардан. Эмне дейт алар? Кээде аны тергенге чейин эле сатабыз дейт өрүктү. Толук терелек ушу бактын үстүндө турганда эле сатабыз дейт. Жарай берет дейт. Бирок сатып алган киши дароо аны терип кеткенге, дароо аны үзүп кеткенге эмне буйрулат дейт. وإن شرط تركها على الشجر فسد البيع. Эгерде аны сатып алгандан кийин бактын үстүндө туруп турат деп шарт кое турган болсо, ошого келише турган болсо, бул туура эмес, шариатка ылайыктуу болбойт дейт. Фасадал бейя, ылайыктуу болбой калат. Сооданы бузуу керек болуп калат дейт. Кайрадан кылуу керек болуп калат дейт. Же үзүп кетүү керек болуп калат. ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة. Эгерде бир бактын үстүндөгү бир mömө жемишти сатып калсаңыз дейт, анан келиши моундай боло турган болсо,
мен ол бақтағы өрікті саттым саға, бирок 100 килограммын алып қалам десе, бұл шариатқа лайықты болбойт. Анткени ошол бактын үстүндө турган өрүк мисалы канча килограмм экендигин билбейбиз биринчиден. Анан жанагы 100 килограммды алып калгандан кийин артында канча калат, аны да билбейбиз. Ошон үчүн бул келишим шариатка лайыктуу болбой калат дейт. А эгерде мынча бөлүгүн алып калып анан сага калганын саттым десе жарай берет болчу. Мисалы бакта өрүктө мисалы дарагы бар. Могул өрүктү саттым дейт. Анан 3-төн 1 бөлүгүн алып калам, 2 бөлүгүн сага мынчага саттым десе жарай берет болчу. А бирок белгилүү бир сумманы айта турган болсо, азыркыдай 100 килограммны алып калып анан калган сага мынчага саттым, бул болбойт дейт. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها. Бул дагы элдердин үрп адатына байланыштуу маселе. Будайды жанагы сабагында турганда эле сатканга боло берет дейт. Аны ооруп алып, аны жанчып, анын жанагы сыртын арчып эметкен жок. Балким ошол сырты менен турган учурда эле саттым деген болсо дагы жарай берет дейт. Мисалы таластык бир туугандар эмне фасоль айдашат жыл сайын. Анан аларды кантип сатасыңар дегенде, алар ошол комбайнга же кол менен ооруп анан тазалап турууна сатабыз. Анан кээде жөн эле саткан учурлар дагы болот деп айтышат. Кандай болбосун ошол сырты менен сатканга дагы жарай берет дейт. والباقلا في قشره. Бул баягы азыркы айтып кеткен фасольго окшогон, не дейт, бурчакка окшогон дандар, буларды дагы ошо сырты менен турганда сатканга боло берет. Мисалы бүгүнкү күндө жаңгакты сырты менен саткандай. Сырты менен да сатат, анан сыртын алып салып туруп, жанчып туруп, ичиндеги маңызын алып туруп, аны деле саткан учурлар болот. Жарай берет дейт, шариатка лайыктуу дейт. ويجوز بيع الطريق وهبته. Кийинки маселе жолду дагы сатканга болот дейт. Ал дегени өзүнүн мүлкүндөгү. Мисалы сооданын шарттары бар эле. Аларга дагы балким кийинки китептерде кененирээк токтололук. Анткени кененирээк токтолуп алсак азыр бир аз сабагыбыз алдыга жылбай калат. Мен мисалы жеримди жолго уруксат бердим. Мисалы ушул жеримден жол кылып өтө бергиле деп. Машиналар өтө берет, жол болсо адамдар өтө берет ал жерде. Ал менин мүлкүмдө. Анан бир учур келгенде аны саткан болсом жарай берет дейт. Сатып алган киши кааласа ошол жол боюнча калтырат кийинкилерге, же тосуп алат дагы башка жактан өткүлө деп айтат. Өзүнүн мүлкү болгондуктан аны сатканга боло берет дейт. ولا يجوز ذلك في المسيل. А бирок жанагы айыл жерлеринде жүргөндөр буну жакшы билет. Айыл жерлеринде ар бир 3-4 баягы тоого адырга жакыныраак жашаган жерлерде 5-6-10го жакын үй бүлө атайын жамгыр жааганда ошол тоодон адырдан суу түшөт. Анан ошол суу агып кете тургандай бир арык бир жер ажыратылат. Ал кээде бирөөнүн огородунан, бирөөнүн короосунан өтөт ал. Ошону ал-масил, кыргызчалап айтканда селкана деп коет. Сел акчу жер болгондуктан аны селкана деп коет. Ошону сатканга болбойт дейт, мейли өзүнүн мүлкү болсо деле. Анткени ал суу келген учурда кеңейип кетет, суу жеп кетет да эки тарабан. Кең болуп калат дагы, анан суу келбей калган учурда кайра тарайып калат. Канча экендигин биле албайбыз. Бул жака канча метр, бул жака канча метр, анан узун канча метр. Аны жакшы биле албагандыктан сатканга болбойт дейт. А бирок үйдү кошо сата турган болсоң да жарай берет болчу. ومن باع سلعة بثمن سلمه أولا. Буларды кийинки сабакка калтырабыз. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.